تیری رحمتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو پٹاخے بازی ہو رہی ہے یہ ہم نہیں کر رہے، ہم نے ہمیشہ پٹاخہ بازی کرنے سے لوگوں کو منع کیا۔ لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں ہمیں بدنام کرنے کا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا ہمدرد ہوگا اور وہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہوگا تو وہ بند کر دے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم حاجی امتیاز احمد، حاجی محمد احمد صاحب، ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، صوفی انیس قادری صاحب، یوسف الیاس صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، عمائدین شہر اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جس علاقے میں ہم جلسہ لے رہے ہیں یہ علاقہ سردار نگر سے لے کر سلاٹر ہاؤس تک یو پی ریاست سے آئے ہوئے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 70-75% یو پی سے روٹی روزگار کی تلاش میں آنے والے لوگوں کا علاقہ ہے، محنت کشوں کا علاقہ ہے، مزدوروں کا علاقہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد جن کو ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے بستی میں رہ کر کے کام کر کے یہاں سے روٹی روزی کمائی اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کا انتظام کیا، محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے اور پھر یہاں سے انہوں نے جو کچھ کمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جو یہاں پر رک گئے اور آج الحمدللہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علاقے میں جعفر حاجی صاحب، یعقوب صدر صاحب، ہارون رستم صاحب، حاجی سعید الدین صاحب، عبدالرزاق ماسٹر صاحب، یونس دلال صاحب، حاجی احمد ملا صاحب، حاجی انور قریشی صاحب، ہارون سیٹھ کپڑے والے، محمد مصطفیٰ مقدم، غلام رسول گڑو پہلوان، زامن علی، اعجاز حکیم، خورشید مقدم، پروفیسر اقبال، ایوب ٹیلر، حاجی ارمان سیٹھ، عبدالستار کھٹکی، غلام مصطفیٰ اثر صدیقی، احمد اللہ ماسٹر، حاجی ایوب سیٹھ، حاجی حنیف ملا صاحب، عبدالرؤف کھلکے والے، منور علی، سفر علی تاج محل، اطہر حسین بچن سے، حاجی مختار ننکو، شیخ رحیم دادا میاں، یاسین مامو، ہارون گول والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یو پی سے آئے اور یہاں رہ کر کے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ ہمارا یہ 20 نومبر 2024 کا ہونے والا الیکشن ہم جن مدوں پر لڑ رہے ہیں انہی مدوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا مدعا ہے اچھائی اور برائی۔ ہمارا شہر میناروں کا شہر، مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، مدرسوں کا، دارالعلوم کا، بیت العلوم کا، مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا شہر کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ شہر اپنی ایک ملی، اپنی ایک مذہبی شناخت رکھتا ہے۔ اس شہر کے لوگ
अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह समझते हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में इस बात पर अमल पैरा है कि अगर बुराई को देखो तो उसको ताकत से रोको, हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको, और अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा समझो। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। यूपी के आए हुए लोग मोहब्बत की जुबान समझते हैं, मोहब्बत के नाम पर गर्दन कटाना गवारा करते हैं, लेकिन उनकी गैरत, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत इस बात को नहीं बर्दाश्त करती कि कोई उनको अपने दबाव में लेकर और कोई दबदबा बताकर उनको गलत काम पर मजबूर कर सके। ये मोहब्बत के नाम पर वोट दे देंगे, झुक जाएंगे, लेकिन दबाव और दबदबे के सामने न कभी झुकेंगे और न कभी किसी को वोट देंगे। यहाँ जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कहा जाता था हमने जाफर नगर को पैक कर दिया, कोई घुस नहीं सकता। हम आए, कल पूरा दिन रहे, एक एक घर पर हमने दस्तक की, हमने अपनी माओ, अपनी बहनों और बेटियों को सलाम किया, हमने उनसे वोट की अपील की। हमें जो मोहब्बत इस इलाके के लोगों ने दी है, ये हमारे लिए सरमाया है और हमारे लिए आस और उम्मीद का चिराग जलाने वाली। आने वाले 20 नवंबर 2024 को इंशाअल्लाह इस इलाके से हमें ऐसी भरपूर वोट मिलेगी कि जो लोग पैसे की थैलियां लेकर चल रहे हैं और यूपी के गैर मुसलमानों को खरीदने की बात कर रहे हैं, उनको 20 तारीख के वोटिंग और 23 नवंबर के रिजल्ट के बाद समझ में आ जाएगा कि वो कहां खड़े। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 2019 से ज्यादा हमें लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, लोगों का हमारी तरफ रुजू है। आज लोग रुक करके सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, दुआएं देते हैं और मुबारकबादी पेशगी में दे रहे हैं। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम जितनी वोटों की लीड से चुन करके आए थे, उससे ज्यादा लीड से इंशाअल्लाह चुन करके आए। ये इलाका जाफर नगर का इलाका, हमारे यूपी से आए हुए बहुत सारे भाई यहाँ आबाद है। सर्वे नंबर 1 कैनल दोनों साइड की जमीनें एक जमाने से लोग आबाद। एक आदमी जो इसका मालिक था 1971 में उसका इंतकाल हो गया और 2022 में शेख आसिफ के चचा शेख रशीद मरहूम के छोटे भाई अकील दादा और खालिद हाजी वगैरह ने ये जगह खरीदी, बोगस खरीदी। 17 लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये तमाम यूपी के आए हुए लोग जो वर्षों से यहाँ आबाद हैं, उनको उजाड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। शहर में इस तरह का काम करते हैं ये लोग कि किसी के सरपरस्त का, खानदान के बड़े शख्स का इंतकाल हो गया तो कई बच्चे होते हैं, अगर मीरास की तकसीम में आपस में कोई इख्तिलाफ हो गया, एक भाई को कुछ पैसा दे करके उससे खरीदी ले, जनरल मुख्तार ले लेते हैं और लिटिगेशन डाल देते, झगड़ा डाल देते और बाद में उस प्रॉपर्टी को औने पौने खरीदते। ये वो लोग हैं जो सरकारी जमीनों को, नालों को काट कर टुकड़ा बना करके बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो ओपन स्पेस टुकड़ा बना करके बेचते हैं और एक टुकड़ा कई लोगों को बेच देते हैं। ऐसे हालात हैं ये लोग करते हैं। जाफर नगर के लोग, होश के नाखून लोग, ये अगर चुन करके आ गए तो सर्वे नंबर 91 कैनल के नाम पर जो जगह है, आगरा रोड से लग करके जो जगह है, यहाँ के सारे लोगों को ये उजाड़ देंगे।
آج اقتدار میں نہیں ہے تو انہوں نے جگہ خرید لی ہے، اور جس دن اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے یہ جگہ خالی کروا لیں گے۔ آپ سے میں آج اس جلسے کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو ہول سیل ڈیلر ہیں، جو نشہ لا کر کے لوگوں کو دے کر کے چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، گلیوں میں فروخت کرواتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر آپ کا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو اس ایک بچے کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ ہوش کا ثبوت دیں۔ میں 2009 سے 14 تک رہا اور 2019 سے 24 تک رہا، ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کروانا چاہتے ہو وہ کام ہم نہ کر سکے ہو، لیکن ہم نے کبھی کسی کا بگاڑا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا، اور کبھی کسی کے کارخانے میں گھس کر کے ہم نے آگ نہیں لگائی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا۔ آج ہم سے 5 سال کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں بنیادی سہولتیں، روڈ ہے، گٹر ہے، پینے کا پانی ہے، لائٹ ہے اور علاج و معالجہ ہے، یہ ذمہ داری کارپوریشن کی ہے، کسی ایم پی کی اور کسی ایم ایل اے کی نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط رخ پر لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 5 سال کا حساب دو۔ 5 سال کا حساب تو ہم نے دے دیا کہ ہم نے 165 کروڑ روپیہ بائی پاس ہائی وے کے لیے لایا، 149 کروڑ روپیہ سب سے بنیادی ضرورت پانی کے لیے، تلواڑہ ڈیم سے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک 3 فٹی پائپ لائن اور 5 پانی کی ٹاپیاں، اور اسی طرح گلی گلیوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی پائپ لائن نہیں ہے وہاں پر پانی کی پائپ لائن ڈالی جائے۔ ہم نے 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور کروایا، 76 کروڑ روپیہ اس کا اسٹیمیٹ ہے۔ نعمانی پل کے لیے ہم 5 کروڑ 76 لاکھ روپیہ لے کر کے آئے۔ 100 کروڑ کے بنیادی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنا حساب دے دیا۔ 7.5 سال تک کبھی ماں میئر رہی، کبھی باپ میئر رہا، ان 7.5 سالوں کا حساب جو کنٹینیو ہے وہ کون دے گا؟ کارپوریشن کا بجٹ آج 1000 کروڑ روپیہ ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے حساب کے دیندار آپ ہیں، آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ میئر بھی رہے، خود بھی میئر رہے، باپ بھی میئر رہا، ماں بھی میئر رہی اور کئی مرتبہ میئر رہے۔ کارپوریشن کا حساب کون دے گا؟ آپ نے اگر ایمانداری سے مالیگاؤں کے لوگوں کا کام کر دیا ہوتا، آج مالیگاؤں میں روڈ گٹر کی تکلیف نہیں رہتی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنا استعمال شدہ پانی کھڈوں سے نکال کر دور دراز مقامات پر پھینکنے جاتی۔ یہ سب کیا کرایا تمہارا ہے، حساب ہم سے مانگتے ہو۔ کارپوریشن میں میئر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے فرقہ پرستوں سے تم نے ساٹھ گانٹھ کی، اور تلواڑہ ڈیم کا پانی آپ نے اپنی میئر کرسی کے لیے بیچا۔ جب مالیگاؤں میں اس بات کا شور ہوا، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر یہ بات آئی، تو سینہ ٹھوک کر کے مرحوم شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ ہاں پانی بیچا ہے، ہمارا بس چلے گا تو نارو شنکر کا قلعہ بھی بیچ جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ فرقہ پرستوں سے آپ ساز باز کرتے، ان کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمنی دیتے ہو اور ان کو جو ہے ڈپٹی میئر کی چیئر دیتے ہو،
मालेगांव की तारीख में कभी किसी सियासी पार्टी ने और कभी किसी सियासी लीडर ने फिरका परस्तों को कभी कुर्सी नहीं दी, कभी ओहदा नहीं दिया। ये आपने किया है और कई मर्तबा आपने किया है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अभी आपने सुना यूसुफ इलियास ने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए बिजली की सब्सिडी हमने मंजूर करवाई। 27 HP से नीचे जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 1 रुपये का इजाफा पर यूनिट और 27 HP से ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी पर यूनिट मजीद 75 पैसे की सब्सिडी हमने दिलवाई। आप तो मालेगांव में बुनकरों को तकलीफ देते हो। MPSL जो प्राइवेट बिजली कंपनी आई है, आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए बिना वजह उनके कारखानों में रेड करवाते हो। अभी परसों नरसों रात में 1:30-2 बजे के करीब हमारे एक साथी के कारखाने में रेड करवाई गई। घंटों की तहकीक और छानबीन के बाद कोई चोरी का मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्राइवेट बिजली कंपनी लाकर करोड़ों रुपया उनसे रिश्वत का लेकर पूरे शहर के ऊपर 20 साल के लिए अजाब मुसल्लत किया। और जब सरकारी कंपनी थी तो हम इतनी तकलीफ में नहीं थे। इस बदले में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे कि MPSL प्राइवेट बिजली कंपनी ने लाखों रुपया उनसे नाजायज तरीके पर लिया है, गलत टैक्सों के नाम पर लिया है, जुर्मानों के नाम पर लिया है। इस तरह के हालात हैं। वक्त बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने शहर के अंदर तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इलाज और मुआवजे के लिए बहुत सारी सहूलतें लाना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट से आज नहीं 2009 से 14 के दरमियान सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हमने की थी। उन्होंने वादा किया था लेकिन पूरा करके नहीं दिया और ये वादा करने वाली सरकार कांग्रेस की थी। हम अपने शहर में नशा मुक्त केंद्र लाना चाहते हैं और दो केंद्र लाना चाहते हैं जिसमें 30 बेड होंगे और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए उनका इलाज और मुआवजा किया जाएगा। ये हमारी सनत के दुश्मन है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह कारखानों पर ये मुसीबत लाई गई है, साइकिल वालों पर भी मुसीबत लाई गई थी पॉल्यूशन के नाम पर और तमाम साइकिल वाले परेशान थे। और 2014 से 2019 के दरमियान साइकिल वालों की नाक में दम आ गया। 2019 के बाद से हम आए, किसी एक साइकिल में अगर कोई रेड करने के लिए पॉल्यूशन के नाम पर ऑफिसर आया हो तो बताना। हम रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर में लोगों को रोजगार मिले, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान रोटी रोजी के लिए बाहर ना जाए। हम इस शहर में जो महरूमियां हैं, लोगों के पास गंदे पानी की निकासी की गटर नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, हमारे शहर के अंदर कॉलेजेस नहीं है, प्राइमरी स्कूल है जो 7वीं 8वीं तक है। हम चाहेंगे कि वो 10वीं तक हो ताकि गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम मिल सके। ये हमारे अज़ाइम है और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें। जो लोग 40 साल 45 साल से राज कर रहे और फिर वो ये कहते हैं कि एक बार हमको चुन करके दे। मैं आपको कहता हूँ आप एक बार हमें और चुन करके दे दो, इनको जेलों की सलाखों के पीछे बिठा दो। इन्होंने जो बोया है वो उन्हें काटना तो पड़ेगा और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसके छुरी के नीचे आना है। इन्होंने जो कुछ किया है, सरकार को चूना लगाया है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की है और लोगों के रोजगार छीने हैं, रोजगार बंद करवाए हैं। ये पाप का घड़ा भर चुका है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें उम्मीदवारी की और इस शहर में 2019 में
لیے ہمیں چن کر کے دیا تھا. ہم نے 5 سال کا حساب کیا ہے. ہمارے عزائم میں بڑے بڑے کام ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مجلس کے نشان پتنگ پر ووٹ دے کر آپ ہمیں کامیاب کریں. انشاءاللہ اس شہر سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا اور اس شہر سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور ظالموں کو انشاءاللہ ہم کیسے پچار تک پہنچا دیں گے. میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 نومبر کو اکبرالدین اویسی صاحب 6 نومبر کو اکبرالدین اویسی صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اکبرالدین اویسی صاحب کی تشریف ہم مجلس کی شان اور بات سب بتائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.